Good morning to all. So today we are going to start our topic on plant tissue culture. So in this topic I am going to cover a general introduction about plant tissue culture, its definition, the principle behind plant tissue culture, the various techniques employed, etc. So first, the definition of plant tissue culture. There are various type of definitions available for plant tissue culture and has been using worldwide. But in general, it is a collection of techniques used to maintain or grow plant cells, tissues or organs under sterile conditions on a nutrient medium of non-compositions. It is widely used to produce clones, that is similar types of plants, in a method usually known as micropropagation. The micro means very small, of micro scale level, and that is cells or tissues, and it can be used to propagate or multiply the clones of the same plant species. So the main principle behind plant tissue culture is totipotency. That is, the ability of a plant cell to regenerate to a whole plant is known as totipotency, which is confined or restricted to plant cells. Even for humans or higher organisms, some level of totipotency, we cannot use the word totipotency, we can say pluripotency has been shown by stem cells. നമുക്കറിയാമല്ലേ, നമ്മുടെ ബോൺ മാരോയിലൊക്കെ സ്റ്റെം സെൽസ് ഉണ്ട്. അത് തന്നെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഹെമറ്റോപോയറ്റിക് സ്റ്റെം സെൽസ് ആണ്, ദാറ്റ് ഈസ് ബ്ലഡ് റീജനറേറ്റിംഗ് സെൽസ്. അതിനൊരു സ്ലൈറ്റ് ലെവൽ ഓഫ് ടോട്ടിപ്പൊട്ടൻസി ഉണ്ടെന്ന് പറയാം. കാരണം ഇറ്റ് ഈസ് കേപ്പബിൾ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സെൽസ്. ഒരു ഹോൾ ഓർഗാനിസം ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല പ്ലാന്റ്സിനെ പോലെ, പക്ഷേ നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ബ്ലഡ് സെൽസ്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലുക്കോസൈറ്റ്സ്, മോണോസൈറ്റ്സ്, ന്യൂട്രോഫിൽസ്, ലിംഫോസൈറ്റ്സ്, അങ്ങനെ വൈറ്റ് ബ്ലഡ് സെൽസ്, അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സെൽ ടൈപ്സ് നമുക്കൊരു സ്റ്റെം സെൽസിൽ നിന്ന് റീജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അവിടെയാണ് പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ ഒരു യുണീക്ക് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത്. പ്ലാന്റ്സിൽ നമ്മൾ അതായത് എനി എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ലെങ്കിലും ഓൾമോസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് ക്യാൻ ബി റീജനറേറ്റഡ് ടു എ ഹോൾ പ്ലാന്റ്. So that is known as totipotency, and this ability of plant species is utilized in tissue culture. Okay, അപ്പോൾ നമുക്കൊരു സെല്ലാവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സെൽ ടിഷ്യൂസ് ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ടിഷ്യൂ ഓർഗൻസ് ആവാം, പക്ഷേ സ്റ്റെറൈൽ കണ്ടീഷനിൽ ഒരു ന്യൂട്രിയൻറ്റ് മീഡിയം ഓഫ് നോൺ കോമ്പോസിഷനിൽ വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ പ്ലാന്റ് ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ബിഫോർ പ്രൊസീഡിങ് ദർ ഇസ് എ സ്മോൾ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് പ്ലാന്റ് ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ. ഞാൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ മാത്രമേ ഇതിൽ പറയുന്നുള്ളൂ, പക്ഷേ ഇതെല്ലാം ഒരുപാട് സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് പ്ലാന്റ് ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ പറയുകയാണെങ്കിൽ. ആൻഡ് one and at most important scientist is Gottlieb Haberland. He was considered as father of tissue culture because after Schleiden and Schwann discovered the cell theory, അതായത് നമ്മുടെ സെൽ തിയറി ഷ്രീഡൻ ആൻഡ് ഷ്വാൻ സുവോളജിയിൽ ബോട്ടണിയിലുമായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം 1902, not 2, Haberland put forward a hypothesis that the plant cells can be used to produce used to multiply plants. So he put forward the first clue of plant tissue culture, and at that time he had made a first attempt, but it is a failure. So his theory has been rejected. But after 20 or 30 years, 1939, White, Gother and Knobcott, three different scientists in three different places, successfully regenerate some undifferentiated mass of tissue, not a whole plant, or undifferentiated mass of tissue, parenchymatous meristematic tissue known as callus, from plant cells. So from there onwards, the tissue culture has been get due recognition, and Haberland has been considered as father of tissue culture. കാരണം ഹേബർലാൻഡ് പറഞ്ഞ തിയറി സക്സസ്ഫുൾ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ലെവലിലെങ്കിലും ഹോൾ പ്ലാന്റ് അല്ലെങ്കിലും കുറച്ച് അൺഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് മാസ് ഓഫ് ടിഷ്യൂ എങ്കിലും കിട്ടുമെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്ത 3 സയൻറ്റിസ്റ്റാണ്. പിന്നെ അതിനുശേഷം ഒരുപാട് സയൻറ്റിസ്റ്റ് റൂട്ടിൽ നിന്നും സ്റ്റെമ്മിൽ നിന്നും നോഡിൽ നിന്നും ഒക്കെ പ്ലാന്റ്സിനെ റീജനറേറ്റ് ചെയ്തു. And these two personalities, didn't forget Maheshwari and Guha. In 1964, two Indian renowned scientists who first successfully generate a haploid plant from anther. Okay, അത് ഞാൻ ഇടാൻ കാരണം these are the two Indian scientists having due recognition in tissue culture field. And breakthrough occurred in 1962 when the first medium, that is MS medium, the most successful medium till date used in plant tissue culture, Murashig and Scooge medium, M for Murashig and S for Scooge, who the two scientists put forward certain defined composition of nutrients for the successful regeneration of plant cells.
And after that 1966 toward successfully carried out or established or give evidence for the totipotency of carrot plant. നമ്മുടെ ക്യാരറ്റില്ലേ, ട്യൂബർ ക്യാരറ്റ് പ്ലാന്റിൻ്റെ നടുക്കുള്ളത്, നമ്മൾ ഏറ്റവും നിങ്ങൾ നടുക്ക് കറക്കി കരിയും പറയും നടുക്ക് കാണുന്നതാണ് കേമ്പിയൽ റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ റിംഗ് ഉള്ള പോർഷനോട് കൂടി ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ മീഡിയത്തിൽ വെച്ചാൽ ഇറ്റ് വിൽ റീജനറേറ്റ് ഇൻ ടു കാലസ്. ആൻഡ് കാലസ് നമുക്ക് വേറെ ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള മീഡിയത്തിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്നും ഷൂട്ടും റൂട്ടും ഒക്കെ വന്നു. So that is what the carrot is capable to produce a whole new plant. It has been discovered by Stewart in 1966, and 1917 Power et al. Discovered protoplast fusion. 1977 integrated tissue culture with genetic engineering, that is integrated TA plasmid from agrobacterium to a cell, and the cell has been regenerated into a whole plant in tissue culture medium by Shilton. And in 1984 first transgenic tobacco with the help of genetic engineering and tissue culture was discovered by Horschel et al. 1987 Clinet discovered the biolistic gene transfer method, which we will study in genetic engineering topic. So coming to the principles of plant tissue culture, as I already said, the main principle is behind success of plant tissue culture is the totipotency shown by plant cells. So that single cells, protoplast, stem, pieces of leaves, roots, etc. A wide variety of plant parts can be used as explant to generate a new plant on tissue culture media. Not only that, you have to provide controlled environmental conditions such as controlled temperature, humidity, aeration, etc. for growth and multiplication. And the conditions include supply of nutrients in the form of nutrient media. The pH of the medium should be well defined, adequate temperature and light has been provided, and propagaceous conditions has been provided for liquid culture. Okay, രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് കൾച്ചർ ഉണ്ട്, ലിക്വിഡ് കൾച്ചറും സോളിഡ് കൾച്ചറും. ലിക്വിഡിലാണ് നിങ്ങൾ കൾച്ചർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എയറേഷൻ കൊടുക്കണം, അതായത് ഷേക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. സോളിഡിലാണെങ്കിൽ അത് വേണ്ട. So this is a principle, that is totipotency. And then what are the different techniques employed in plant tissue culture? First you have to prepare the explant, that is the plant part, whether it is leaf, stem, root, knot, internode, whatever region has been used, it should be prepared for tissue culture, that because it has been taken from an environment which is rich in microbes. So we have to first surface sterilize the plant material to remove the contamination, and then a sterile environment has been provided in the form of laminar airflow provided with HEPA filter. High performance particulate air ആയിട്ടുള്ള ഹൈ എഫിഷ്യൻസി particulate air എന്ന് പറയുന്നതാണ് HEPA filter. അത് നമ്മൾ കമ്മിങ് ക്ലാസ്സുകളിൽ കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ലാമിനാർ എയർഫ്ലോ പഠിക്കുമ്പോൾ പറയും. എപ്പോഴും ആലോചിക്കുക, ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ എപ്പോൾ ചെയ്താലും ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഇൻ സ്റ്റെറൈൽ containers, sterile conditions, sterile hands, sterile glass tube, sterile vial and sterile environment. അപ്പോൾ sterile environment റൂം മൊത്തമായിട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. സോ വി ആർ പ്രൊവൈഡിങ് sterile environment in laminar airflow. അതിലൊരു ഫിൽറ്റർ ഉണ്ട്, ഹെപ്പ എന്ന് പറയുന്ന ഫിൽറ്റർ. ആ ഫിൽറ്റർ സ്റ്റെറൈൽ ആയിട്ടുള്ള എയർ ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഉള്ളിലേക്ക് ബ്ലോ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ലിവിങ് മെറ്റീരിയൽസ് നമുക്കറിയാം എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ആയതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് റിച്ച് ഇൻ സർഫസ് എല്ലാ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ആയിരിക്കും. സോ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി sterilized by surface sterilization, and then sterile explants are usually transferred into a sterile culture medium. Usually യൂസ് ചെയ്യുന്നത് MS medium ആണ്. ഇനി പ്രോട്ടോപ്ലാസ്റ്റ് ഫ്യൂഷൻ, സൊമാറ്റിക് എംബ്രിയോജെനസിസ് അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ സെപ്പറേറ്റ് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മീഡിയംസ് വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം. പിന്നെ സോളിഡും ലിക്വിഡും മീഡിയം ഉണ്ട്. ഈ മീഡിയത്തിൻ്റെ പ്രധാന ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേ ആർ ജനറലി കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് മൈക്രോന്യൂട്രിയൻസ്, മാക്രോന്യൂട്രിയൻസ്, വൈറ്റമിൻസ്, ഹോർമോൺസ് ആൻഡ് കാർബൺ സോഴ്സ്, നൈട്രജൻ സോഴ്സ്, കാർബൺ സോഴ്സ്, അങ്ങനെ വളരെ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റിന് നോർമൽ കണ്ടീഷനിൽ വളരാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാം നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ് MS മീഡിയം, അല്ലെങ്കിൽ മീഡിയം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് സോളിഡ് മീഡിയം ഉണ്ട്, ലിക്വിഡ് മീഡിയം ഉണ്ട്. വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. നിങ്ങൾ ഈ ഫിഗറിൽ കണ്ടിരിക്കുന്നത് സോളിഡ് മീഡിയമാണ്, ഒരു സെമി സോളിഡ് ഫോമിലായിരിക്കും. ഇനി ലിക്വിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതേ കോമ്പോസിഷനാണ് വിത്തൗട്ട് അഗർ. നമ്മൾ ഫൈക്കോളജിയിൽ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ, ഗ്രാസിലേറി എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അഗർ ബ്രൗൺ ആൽഗയിൽ നിന്നാണ് എടുക്കുന്നതെന്ന്. ആ അഗർ ആഡ് ചെയ്ത മീഡിയം സെമി സോളിഡ് ആവും, ആഡ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ലിക്വിഡ് മീഡിയം. ഓക്കെ, ഇനി കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് മീഡിയം ഓരോരുത്തരുടെയും ടിഷ്യൂ കൾച്ചറിന് ആവശ്യമനുസരിച്ച് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ബേസൽ മീഡിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു, ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മുറീഷിക ആൻഡ് സ്കൂജിന് ഇത്ര മാക്രോന്യൂട്രിയൻ ആണെന്ന് വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ടൊരു കോമ്പോസിഷൻ ഉണ്ടാവും.
അതിനെ നമ്മൾ ബേസൽ മീഡിയം എന്ന് പറയും. ആ മീഡിയത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള, നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ എക്സ്ട്രാ വൈറ്റമിൻസ് വേണം, എക്സ്ട്രാ ഹോർമോൺസ് വേണം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ നമ്മൾ അഡിറ്റീവ്സ് എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, സോ എപ്പോഴും നമ്മൾ ആലോചിക്കുക, ഹോർമോൺസ് ഒരിക്കലും ബേസൽ മീഡിയത്തിൽ കാണില്ല, നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ആഡ് ചെയ്യുകയാണ്. അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന 2 ഹോർമോൺസാണ് ഓക്സിൻ ആൻഡ് സൈറ്റോകൈനിൻ. ഓക്സിൻ യൂഷ്വലി റൂട്ടിംഗ് ഹോർമോൺ എന്നാണ് പറയുന്നത്. സൈറ്റോകൈനിൻ നമുക്കറിയാം സെൽ ഡിഫറൻസിയേഷൻ, ദ വേൾഡ് സൈറ്റോ, സെല്ല് ഡിവിഷന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് സൈറ്റോകൈനിൻ. ഇത് നമ്മളെപ്പോഴും ഓക്സിൻ സൈറ്റോകൈനിൻ ഈക്വൽ എമൗണ്ടിലാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ കാലസ് കിട്ടും. ഇനി കൂടുതൽ ഓക്സിനാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ റൂട്ടിംഗ് ഹോർമോൺ ആയിരിക്കും, കൂടുതൽ സൈറ്റോകൈനാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഷൂട്ടായിരിക്കും വരുന്നത്. നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ഞാൻ പറയാം. ഓക്കെ, ഇനി ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ കൾച്ചർ ഗ്രോ ചെയ്യും, കൾച്ചർ കുറച്ച് വലുതാവും. 1 മാസം കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കൾച്ചറിനെ സബ് കൾച്ചർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതായത് ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ, ഒരു ചെറിയ നോഡ് നമ്മൾ വയ്ക്കുന്നു, ആ നോഡിൽ നിന്ന് ഒരു ചെറിയ ഷൂട്ട് എമർജ് ചെയ്യുന്നു. ആ ഷൂട്ടിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് നോഡ് കാണും. ആ ഓരോ നോഡും നമുക്ക് സബ് കൾച്ചർ ചെയ്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് ട്യൂബിലേക്ക് വയ്ക്കാം. അങ്ങനെയാണ് ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത്, നമ്പർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ എപ്പോഴും ആലോചിക്കുക, ഫ്രീക്വൻറ്റ് സബ് കൾച്ചറിങ് അറ്റ് റെഗുലർ ഇൻ്റർവെൽ ഈസ് റിക്വയർഡ് ഫോർ എ സക്സസ്ഫുൾ ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ. കാരണം കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ മീഡിയം ഡിപ്ലീറ്റ് ആയി തുടങ്ങും, ന്യൂട്രിയൻസ് ഒക്കെ കുറഞ്ഞു തുടങ്ങും. അപ്പോൾ അതേ മീഡിയത്തിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല, വി ഹാവ് ടു സബ് കൾച്ചർ. As shoot emerge from the culture, they will be sliced out and rooted with auxin medium to produce plantlets, which then mature and transferred to ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു പോട്ടിംഗ് മിക്സ്ചറിലാണ്. ഡയറക്റ്റ് കൊണ്ട് വെളിയിൽ നടരുത്, കാരണം അത്രയും ടെൻഡർ ആയിരിക്കും വരുന്ന പ്ലാന്റ്സ്. നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ കണ്ടീഷനിലല്ലേ വളർത്തുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനെ ആദ്യം നമ്മളൊന്ന് അക്ലിമറ്റൈസേഷൻ എന്ന് പറയും. ഒന്നൊരു പോട്ടിംഗ് മിക്സ്ചറിൽ വെർമിക്കുലേറ്റ് ഒക്കെ ചേർന്ന് ഒരു പോട്ടിംഗ് മിക്സ്ചറിൽ ഉള്ളിൽ തന്നെ വളർത്തിയിട്ടാണ് പതുക്കെ നമ്മൾ ഗ്രീൻ ഹൗസിലേക്ക് മാറ്റും. ദെൻ റിലീസ്ഡ് ഇൻ ടു ദ ഡയറക്റ്റ് എൻവയോൺമെൻറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ടെക്നിക്സ് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത്, ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർമോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലബോറട്ടറി വേണം, ഗുഡ് ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ ലബോറട്ടറി വേണം. അതിൽ തന്നെ ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ ഇൻക്യുബേഷൻ റൂം വേണം. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, കൺട്രോൾഡ് ടെമ്പറേച്ചർ, AC ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ഇന്ന ടെമ്പറേച്ചറൊക്കെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള, ലൈറ്റിംഗ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻക്യുബേറ്റിംഗ് റൂം വേണം. പിന്നെ മീഡിയ പ്രിപ്പറേഷൻ റൂം വേണം. പിന്നെ വാഷിംഗ് റൂം വേണം. അതായത് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ സർഫസ് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ, പിന്നെ ഈ പാത്രങ്ങൾ കണ്ടാമിനേഷൻ വന്നതിനൊക്കെ കഴുകാനും ഒക്കെയുള്ള ഒരു സ്ഥലം വേണം. പിന്നെ വേണ്ടത് ഡേറ്റ കളക്ഷൻ. നമ്മൾ ഈ വരുന്ന എത്ര ഷൂട്ട് ഉണ്ടായി, എത്ര റൂട്ട് ഉണ്ടായി എന്നൊക്കെ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെക്കാനുള്ള ഒരു ഡേറ്റ കളക്ഷൻ റൂം വേണം. പിന്നെ കൾച്ചർ മീഡിയം ഞാൻ പറഞ്ഞു. പിന്നെ സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യാനുള്ള എൻവയോൺമെൻറ്റ് വേണം, ലാഫ് വേണം, ഓട്ടോക്ലേവ് വേണം. പിന്നെ കാലസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കാലസിനെ സബ് കൾച്ചർ ചെയ്യണം. അതിന് ഓർഗനോജൻസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓർഗൻസ് ഉണ്ടാകുക, ഷൂട്ട് ആൻഡ് റൂട്ട്. എന്നിട്ട് അതിനെ അക്ലിമറ്റൈസേഷൻ ചെയ്യാനുള്ള സ്ഥലവും കൂടെ വേണം. ചെറിയ പോട്ടിംഗ് മിക്സ്ചറിൽ ചെറിയൊരു റൂമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം തിരിച്ച് ഗ്രീൻ ഹൗസിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ. അപ്പോൾ ഇതാണ് ബേസിക് പ്ലാന്റ് ടിഷ്യൂ കൾച്ചറിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലാന്റ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നു. അത് ബഡാകാം, റൂട്ടാകാം, നോഡാകാം, സീഡാകാം, ഫ്ലവർ ആകാം. ഏതായാലും നമ്മൾ എക്സ്പ്ലാന്റിനെ എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് അറ്റമൊക്കെ ഒന്ന് ട്രിം ചെയ്യുന്നു. കാരണം അറ്റത്തായിരിക്കും ഏറ്റവും മൈക്രോബ്സ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ അറ്റം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്രിം ചെയ്യുന്നു. ദെൻ സർഫസ് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് ഡിറ്റർജൻ്റ് ആയിരിക്കും. ടീപ്പോളോ എന്തെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ലെബോളിൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ചെറിയ ലെബോൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ചെറിയ ഡിറ്റർജൻറ്റ് മൈൽഡായിട്ട് ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ സർഫസ് സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് എന്ത് നമ്മൾ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ കഴിഞ്ഞാലും ഫോളോഡ് ബൈ സെവറൽ വാഷസ് വിത്ത് സ്റ്റെറൈൽ ഡിസ്റ്റിൽഡ് വാട്ടർ. അപ്പോൾ കുറേ ഡിസ്റ്റിൽഡ് വാട്ടർ ഓൾറെഡി സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കണം. അപ്പോൾ 2, 3, 4 മിനിമം 3 വാഷെങ്കിലും ഓരോ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞ് ഡിസ്റ്റിൽഡ് വാട്ടറിൽ ചെയ്യണം. ഇത്രയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ വാഷിംഗ് റൂമിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നേരെ സാധനത്തിന് എവിടെ കൊണ്ടുപോകും? എക്സ്പ്ലാന്റിനെ ലാഫിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. ബാക്കിയെല്ലാം സ്റ്റെറൈൽ കണ്ടീഷനിലേ ചെയ്യാവൂ. ലാഫിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഫൈനൽ ഒന്നും കൂടെ ട്രിം ചെയ്യും. കാരണം ഈ ലെബോൾ, നമ്മൾ ടീപ്പോളൊക്കെ എക്സ്പോസ് ചെയ്ത പോർഷൻ ഒന്നും കൂടെ അങ്ങ് കട്ട് ചെയ്ത് കളയുക. കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇൻക്യുബേറ്റ് ചെയ്യും. കൾച്ചർ വെസലിലേക്ക് നമ്മൾ പതുക്കെ ഫോർസെപ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് കൈകൊണ്ട് തൊടാതെ ലാഫ് ഓൺ ചെയ്ത് ഫോർസെപ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് എക്സ്പ്ലാന്റ് വയ്ക്കുന്നു. എന്നിട്ട് ഇൻക്യുബേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇൻക്യുബേഷൻ റൂമിൽ ഇൻക്യുബേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഒരു വിത്തിൻ 1 മന്തോ ചിലപ്പോൾ 2 വീക്സോ ഒക്കെ കഴിയുമ്പോൾ പതുക്കെ അതിൽ നിന്ന് ഷൂട്ട് വരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ കാലസ് വരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ബഡ് വരുന്നു, സൊമാറ്റിക് എംബ്രിയോ വരുന്നു. ഏതായാലും കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ അത് എനഫ് ഗ്രോത്ത് ആയി കഴിയുമ്പോൾ യു ഹാവ് ടു സ്ലൈസ് ഈച്ച് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ഇൻ ടു ന്യൂ ട്യൂബ്സ്. അതിനാണ് സബ് കൾച്ചറിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ബേസിക് ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ സ്റ്റേജസിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് സ്റ്റെപ്പാണ്, അതായത് എക്സ്പ്ലാന്റ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് മുതൽ സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ടാകും. ഇനി നമ്മൾ ടിഷ്യൂ കൾച്ചറിനെ ഒരു 5 സ്റ്റേജായിട്ട് സാധാരണ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അതിൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് ഓഫ്, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് എക്സ്പ്ലാന്റ് വെച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് ഇനിഷ്യൽ കൾച്ചർ വരുന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് അത് നമ്മൾ സബ് കൾച്ചർ ചെയ്യുന്നു. സബ് കൾച്ചർ ചെയ്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ട്യൂബിൻ്റെ എണ്ണം വളരെ കൂട്ടുന്നു.
അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ആവശ്യത്തിലധികം റൂട്ടിങ്ങും ഷൂട്ടിങ്ങും ഒക്കെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ പ്രീ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് ചെയ്യുന്നു. അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, ചെറിയ പോട്ടിംഗ് മിക്സറിലോട്ടോ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് ഷൂട്ടും റൂട്ടിൻ്റെയൊക്കെ ലെങ്ത്ത് ഒരു മാക്സിമം ഒരു ചെറിയ ചെടിയെങ്കിലും ആക്കുന്നു. ആക്കിയിട്ട് നെക്സ്റ്റാണ് ഹാർഡനിങ്, അക്ലിമറ്റൈസേഷൻ. അതും കൺട്രോൾഡ് കണ്ടീഷനിലേ ചെയ്യാവൂ. കാരണം നമ്മളൊരു പുതിയ ക്ലാസ്സിൽ ചെന്നാൽ നമുക്ക് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് സമയം വേണം അല്ലേ. പുതിയൊരു കണ്ടീഷനിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പ്ലാന്റിൻ്റെ ഡയറക്റ്റ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് റിലീസ് ചെയ്യരുത്. അഡാപ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അപ്പോൾ പ്ലാന്റ് ഒരുവിധം ഹാർഡൻ ആവുമല്ലോ, അതിനെ നമുക്ക് സ്റ്റോക്ക് പ്ലാന്റ് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ സ്റ്റേജ് 0 മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാം. അതായത് ഇനി അത് എപ്പോഴും ഫ്രീ ഓഫ് മൈക്രോബ്സ് ആയിരിക്കും, കാരണം നമ്മൾ എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ കൊണ്ടുപോയില്ലല്ലോ. അതിൽ നിന്ന് വീണ്ടും നമുക്ക് സബ് കൾച്ചർ ചെയ്യാനോ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സ്റ്റോക്ക് പ്ലാന്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ എൻഡ് യൂസ്, ദ ഹാർഡൻഡ് പ്ലാന്റ് ക്യാൻ ബി മൂവ് ടു ഫീൽഡ് ഓർ ഗ്രീൻ ഹൗസ് കണ്ടീഷൻ. ഇത്രയാണ് പ്ലാന്റ് ടിഷ്യൂ കൾച്ചറിൻ്റെ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. സ്റ്റേജ് 0 സ്റ്റോക്ക് മുതൽ എക്സ്പ്ലാന്റ് കളക്ഷൻ ഉണ്ട്, ഇനിഷ്യൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റെറൈൽ കൾച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്, മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ത്രൂ സബ് കൾച്ചറിങ് ഉണ്ട്, പ്രീ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് ഉണ്ട്, പിന്നെ ഹാർഡനിങ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് ദെൻ ദിസ് ഹാർഡൻ പ്ലാന്റ് ക്യാൻ ബി മെയിൻറ്റെയിൻഡ് ആസ് സ്റ്റോക്ക് പ്ലാന്റ് ഓർ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡയറക്ട്ലി റിലീസ് ടു ദി എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഓർ ഗ്രീൻ ഹൗസ്. Then comes to the important term in tissue culture, the totipotency. ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ടോട്ടിപൊട്ടൻസി എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനെ സിമ്പിൾ ടേമിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ജനറ്റിക് ക്യാരക്ടറാണ്. പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ ജനറ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് പ്ലാന്റ് സെൽ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് എ ഹോൾ പ്ലാന്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ടോട്ടിപൊട്ടൻസി. ഇനി ടോട്ടിപൊട്ടൻസി വരണമെങ്കിൽ പ്ലാന്റ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളിൽ കൂടെ കടന്നു പോകണം. നമ്മുടെ നോർമൽ കുഞ്ഞു പ്ലാന്റും നമ്മുടെ എംബ്രിയോയും ഒക്കെ ടോട്ടിപൊട്ടൻ്റ് ആണ്. കുഞ്ഞിലെ നമ്മുടെ സൈഗോട്ട് എംബ്രിയോ എപ്പോഴും ടോട്ടിപൊട്ടൻ്റ് ആണ്. അതാണ് ഈ ടേബിളിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതൊരു ജനറൽ സ്ലൈഡാണ്. സൈഗോട്ട് ടു എംബ്രിയോ, എംബ്രിയോ ടു കംപ്ലീറ്റ് പ്ലാന്റ്. അത് ടോട്ടിപൊട്ടൻ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് എംബ്രിയോയിൽ നിന്നും കംപ്ലീറ്റ് പ്ലാന്റ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന കംപ്ലീറ്റ് പ്ലാന്റിനെ നമ്മൾ തിരിച്ച് ടോട്ടിപൊട്ടൻസിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഇറ്റ് ഷുഡ് അണ്ടർഗോ ഡിഫറൻസിയേഷൻ. അതായത് കംപ്ലീറ്റ് പ്ലാന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് പ്ലാന്റ് ആയിരിക്കും. അതായത് ഡിഫറൻഷിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, ഒരു പ്ലാന്റ് ഒരു എംബ്രിയോ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അൺഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് ആയിരിക്കും അല്ലേ. അതിൽ നിന്നും സൈലമാണോ, ഫ്ലോയമാണോ, കോളൻകൈമയാണോ, പാരൻകൈമയാണോ, സ്ക്ലീറൻകൈമയാണോ, പിന്നെ അതിൽ നിന്നും ടിഷ്യൂ ഓർഗനാകും, ഷൂട്ട്, റൂട്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാണ് കംപ്ലീറ്റ് പ്ലാന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. അതിനെ നമ്മൾ തിരിച്ച് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കാലസ് ആക്കുന്നു. കാലസ് ഇസ് ആൻ അൺഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ്. കാലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് ടിഷ്യൂ ആക്കും തിരിച്ച്. മെരിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അല്ലേ, അതിൽ നിന്ന് പിന്നെ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് പ്ലാന്റ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഗ്രോത്ത് ഒക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ച് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കാലസ് ആക്കുന്നു. കാലസ് പിന്നെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യും. അതിനാണ് റീഡിഫറൻസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദിസ് ഇസ് ദ ടോട്ടിപൊട്ടൻസി. അപ്പം നോർമലി നമ്മളെല്ലാവരും ടോട്ടിപൊട്ടൻ്റ് ആണ്. സൈഗോട്ട് ടു എംബ്രിയോ, എംബ്രിയോ ടു കംപ്ലീറ്റ് പ്ലാന്റ്, അല്ലെങ്കിൽ എംബ്രിയോ ടു കംപ്ലീറ്റ് ഹ്യൂമൻ. ഹ്യൂമൻസിന് പിന്നെ തിരിച്ച് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് പുതിയൊരു ഹ്യൂമൻ ആകാനൊന്നും പറ്റില്ല. പക്ഷേ പ്ലാന്റ്സിന് ദേ അണ്ടർഗോ ഡിഫറൻസിയേഷൻ ടു കാലസ് ടു റീഡിഫറൻസിയേഷൻ. ഓക്കെ, അതായത് ടു എക്സ്പ്രസ് ടോട്ടിപൊട്ടൻസി ദ ഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് സെൽ, അതായത് കംപ്ലീറ്റ് പ്ലാന്റ്, ഷുഡ് ഫസ്റ്റ് അണ്ടർഗോ ഡിഫറൻസിയേഷൻ ആൻഡ് ദെൻ ടു റീഡിഫറൻസിയേഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഓരോന്നും നമുക്ക് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് വൺ, ഡിഫറൻസിയേഷൻ. ദ ഫിനോമിനൻ ഓഫ് മെച്വർ സെൽസ്, സൈലമാകാം, ഫ്ലോയമാകാം, കോളൻകൈമയാകാം, റിവേർട്ടിംഗ് ബാക്ക് ടു ഇറ്റ്സ് മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് ഫോം ആൻഡ് ഫോമിങ് ആൻ അൺഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് കാലസ് ടിഷ്യൂ ഈസ് ടേംഡ് ആസ് ഡിഫറൻസിയേഷൻ. ഓക്കെ, മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. And then the ability of differentiated cell to form a whole plant or organ is termed as redifferentiation. അതായത് പുനർജന്മം പോലെ redifferentiation. Okay, that is, cell in culture will produce an unorganized proliferative mass of meristematic tissue known as callus. This callus cells are totipotent. ഇത് കാലസ് ടെസ്റ്റിനെ നമുക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആക്കാം. ഓക്സിനോ സൈറ്റോകൈനിനോ ഒക്കെ മാറ്റി കൊടുത്ത് നമുക്ക് ഷൂട്ടാക്കാം, റൂട്ടാക്കാം, സൊമാറ്റിക് എംബ്രിയോ ആക്കാം. സോ കാലസ് സെൽസ് ആർ ടോട്ടിപൊട്ടൻറ്റ്. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് ഇൻ ടു എനി സെൽ ഫോം. മനസ്സിലായോ? അപ്പം അതിന് ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ ഇത്രയും സക്സസ്ഫുൾ ആവാനായിട്ട് കാരണം. സോ ദ വേർഡ് ടോട്ടിപൊട്ടൻസി, അൺഡിഫറൻസിയേഷൻ, ഡിഫറൻസിയേഷൻ ആൻഡ് റീഡിഫറൻസിയേഷൻ ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻ പ്ലാന്റ് ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ. ഒന്നും കൂടെ നമുക്ക് പറയാം. ഡിഫറൻസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ഫിനോമിനൻ ഓഫ് മെച്വർ സെൽസ് റിവേർട്ടിംഗ് ബാക്ക് ടു ഇറ്റ്സ് മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് സ്റ്റേറ്റ് ടു ഫോം കാലസ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ ബിക്കോസ് ഓഫ്, അത് വേണമെങ്കിൽ വേണ്ട. ദെൻ റീഡിഫറൻസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദി എബിലിറ്റി ഓഫ് കാലസ് സെൽസ് ടു ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ഇൻ ടു എ ഹോൾ പ്ലാന്റ് ആൻഡ് ദിസ് ഹോൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റൽ പ്രോസസ് ഇൻ ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ ക്യാൻ ബി ടേംഡ് ആസ് സൈറ്റോ ഡിഫറൻസിയേഷൻ. ഈ പിക്ചറിൽ കുറച്ചും കൂടെ ഭംഗിയായിട്ട് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് നോക്കൂ, ടോട്ടിപൊട്ടൻഷ്യൽ. ഇതൊരു നോർമൽ എല്ലാ പ്ലാന്റ്സിലും കാണുന്നതാണ്, ടിഷ്യൂ കൾച്ചറായിട്ടല്ല.
ഫസ്റ്റ് ടോട്ടിപ്പൊട്ടൻറ്റ് സെല്ലാണ്. അത് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എയ്തർ എംബ്രിയോ ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗൻ ആകാം, അല്ലെങ്കിൽ ഹിസ്റ്റോജെനിസിസ് മീൻസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സെൽ, അങ്ങനെയാകാം. ഇനി ഡിഫറൻസിയേഷൻ എംബ്രിയോജെനിസിസിലേക്കാണ് പോകണമെങ്കിൽ അത് ഒരു എംബ്രിയോ ആയിട്ടൊരു കംപ്ലീറ്റ് പ്ലാന്റ് ആകാം. ഇനി ഓർഗനോജെനിസിസ് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡിവൈഡഡ് ഇൻടു 3 ഫോം: ഓർഗനോജെനിസിസ്, കോളോജെനിസിസ്, റൈസോജെനിസിസ് ആൻഡ് കോളോറൈസോജെനിസിസ്. The term colo means only shoot and rhizo means only root, and colorhizogenesis means the plant can produce shoot with root. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഹോർമോൺ കോമ്പിനേഷൻ കൊടുത്തിട്ട് ഒൺലി സൈലം ആൻഡ് സൈറ്റോ ഡിഫറൻസിയേഷൻ സെല്ലിന് മാത്രം ഉണ്ടാക്കാം. ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സെൽ ആൻഡ് 2 ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സെൽ ഈസ് സൈലം ആൻഡ് ഫ്ലോയം ഇൻ പ്ലാന്റ്സ്. ഇതാണ് സാധാരണ ഒരു ടോട്ടിപ്പൊട്ടൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അനുസരിച്ച് കോളോജെനിസിസ് ആണോ റൈസോജെനിസിസ് ആണോ ആക്കാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, ഹൈ റേഷ്യോ ഓഫ് സൈറ്റോകൈനിൻ ടു ഓക്സിൻ ആണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ സൈറ്റോകൈനിൻ കൂടുതലും ഓക്സിൻ കുറച്ചും കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഷൂട്ട് മാത്രം കിട്ടും, കോളോജെനിസിസ്. ഇനി ഹൈ റേഷ്യോ ഓഫ് ഓക്സിൻ ടു സൈറ്റോകൈനിൻ ആണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ റൈസോജെനിസിസ്. ഇനി ബോത്ത് സൈറ്റോകൈനിൻ ആൻഡ് ഓക്സിൻ 1:1 റേഷ്യോയിലാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ദ എക്സ്പ്ലാന്റ് വിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് കാലസ്. മനസ്സിലായി? ഇതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ടോട്ടിപ്പൊട്ടൻസി ഓഫ് ക്യാരറ്റ് സെല്ല്. കണ്ടോ, ക്യാരറ്റിൽ നിന്ന് വിത്ത് ക്യാമ്പിയോ ആണ് നടുക്ക് കാണുന്നത്. ക്യാമ്പിയൽ റിങ്ങോടുകൂടി എക്സ്പ്ലാന്റ് വെക്കുന്നു. എക്സ്പ്ലാന്റ് ഇൻ റൂട്ടിയൻ മീഡിയം, ഇറ്റ് വിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് കാലസ്. ടോട്ടിപ്പൊട്ടൻ്റായി ആ കാലസിനെ നമുക്ക് എന്താക്കാം, സൊമാറ്റിക് എംബ്രിയോ ആക്കാം. അത് നമുക്ക് സൊമാറ്റിക് എംബ്രിയോജെനിസിസ് പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ക്ലിയർ ആകും. എംബ്രിയോ ആകും ഗിവിങ് ടു ഹോൾ ന്യൂ പ്ലാൻ. സോ ദിസ് ഇസ് ഹൗ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഡിസ്കവേർഡ് ദ ടോട്ടിപ്പൊട്ടൻസി ഓഫ് ക്യാരറ്റ് സെൽസ്. മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇത് നല്ല തറവായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം ടോട്ടിപ്പൊട്ടൻസി. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റഡ് ടെക്സ്റ്റ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്രയും സ്ലൈഡ്സ് ഇതിനായിട്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഡിഫറൻഷ്യേറ്റഡ് ആണ്, ആദ്യം ഡിഫറൻഷ്യേറ്റഡ് ആയിരിക്കും എക്സ്പ്ലാന്റ്. അതിനകത്ത് സെൽ ടൈപ്പ് ഒക്കെ ഓൾറെഡി ഡിഫറൻഷ്യേറ്റഡ് ആയിരിക്കും. അതിനെ നമ്മൾ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് നടത്തി അൺഡിഫറൻഷ്യേറ്റഡ് മാസ് ഓഫ് സെല്ലാക്കുന്നു. അതിൽ നിന്നും ഏത് ടൈപ്പ് സെല്ല് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ആക്കാം. അതിനെ എന്നിട്ട് ഡിമോട്ട് ചെയ്യുക, അതായത് താഴ്ത്തുകയാണ്, പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യല്ല, ഡിമോട്ട് ചെയ്ത് അൺഡിഫറൻഷ്യേറ്റഡ് സെല്ലാക്കുന്നു. ദ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റഡ് എക്സ്പ്ലാന്റ് ടു അൺഡിഫറൻഷ്യേറ്റഡ് കാലസ് ഇസ് നോൺ ആസ് ഡിഡിഫറൻസിയേഷൻ, ആൻഡ് അൺഡിഫറൻഷ്യേറ്റഡ് കാലസ് ടു ഡിഫറൻഷ്യേറ്റഡ് പ്ലാന്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് റീഡിഫറൻസിയേഷൻ. അതിനെ റീഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ തുടങ്ങിയെടുത്ത് തന്നെ എത്തി ഒരു ഡിഫറൻഷ്യേറ്റഡ് പ്ലാന്റ് ആക്കും. ഓക്കെ, ഇതാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഈ എക്സ്പ്ലാന്റ് എന്നുള്ളൊരു ഇത് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ നമുക്കിത് എന്ത് ചെയ്യാം, അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലാന്റിനെ കുറിച്ച് കുറച്ചും കൂടെ എക്സ്പ്ലാന്റ് പ്രിപ്പറേഷനൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ എക്സ്പ്ലാന്റിനെ കുറിച്ച് കുറച്ചും കൂടെ തറവായിട്ട് പറയാം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ടെക്നിക്കാണ്, പ്രിൻസിപ്പിൾ ടോട്ടിപ്പൊട്ടൻസി. ടെക്നിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലബോറട്ടറി കണ്ടീഷൻസ്, സ്റ്റെറൈൽ കണ്ടീഷൻസ്, അതെല്ലാം ടിഷ്യൂ കൾച്ചറിൽ യൂസ് ചെയ്യും. ഇനി ഇത് ഓരോന്നും നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ ഹൗ വിൽ പ്രിപ്പയർ എക്സ്പ്ലാന്റ്, ഹൗ ഈസ് അക്സെപ്റ്റിക് കണ്ടീഷൻസ് ആർ പ്രൊവൈഡിങ് എന്നൊക്കെയുള്ളത് നമുക്ക് വരുന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് സ്ലൈഡ് നന്നായിട്ട് കേൾക്കുക. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ചോദിക്കുക കേട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സണലായിട്ട് മെസ്സേജ് ചെയ്യുക. സോ താങ്ക് യു ഫോർ ലിസണിങ് ആൻഡ് സ്റ്റഡി വെൽ and go through the slide 1 or 2 times. Okay.